السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق علم و تجوید کورس کے سبق نمبر 22 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تجوید کی ایک اہم کتاب پڑھ رہے ہیں، تحفۃ القاری۔ تو آج کی کلاس میں ہم اس میں سے سبق پڑھیں گے، مد کو پڑھنے کے قاعدے۔ ٹھیک ہے، مد یعنی کھینچ کر پڑھنے کے قواعد آج ہم پڑھیں گے۔ تو یہ بہت آسان سبق ہے۔ یہ قواعد ہم اپنے قاعدے میں ویسے ان کی مشق کافی حد تک کر چکے ہیں، لیکن چونکہ جب ہم نے حروف مدہ لین وغیرہ پڑھے ہیں نا پیچھے وہاں پر، لیکن آج کا سبق اسپیشل یہ ہے مد کو کھینچنے کے قاعدے۔ سب سے پہلا قاعدہ، 4 حروف کو کچھ کھینچ کر پڑھیں۔ 4 حروف کو کچھ کھینچ کر پڑھیں۔ تو آئیے دیکھیں وہ 4 حروف کون سے ہیں۔ الف، جزم والی واو اور جزم والی یا، یعنی الف کو جس سے پہلے زبر ہو جیسے با، جزم والی واو کو جس سے پہلے پیش ہو جیسے بو، جزم والی یا کو جس سے پہلے زیر ہو جیسے بی۔ تو یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں، جو ہم پیچھے پڑھ چکے تھے نا۔ یاد آ گئے نا آپ سب کو کہ یہ حروف مدہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے۔ تو یہ 3 حروف ہیں جن کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ کچھ کھینچ کے پڑھنے سے مراد یعنی ہم اس کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور 4 میں سے 3 یہ ہو گئے، الف جس سے پہلے زبر ہو، واو جزم والی یعنی واو ساکن سے پہلے پیش، جزم والی یا ساکن سے پہلے زیر۔ چوتھا حرف کیا ہے؟ کھڑی حرکات، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ ان حروف کو بھی ہم کچھ کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے یہ با ہے، کھڑی زبر کے ساتھ ہے، کھڑی زیر کے ساتھ ہے اور الٹا پیش کے ساتھ ہے۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں با، بی، بو۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ تینوں حرکتیں حروف مدہ کی آواز دیتی ہیں۔ ایسے ہی تھا نا، جب ان کو پڑھا تو بھی یہی ساؤنڈ تھے، ان کے بھی یہی ساؤنڈ ہے، سیم ساؤنڈ ہے۔ اس لیے یہ تینوں حرکتیں حروف مدہ کی آواز دیتی ہیں، یعنی کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہے، کھڑی زیر یائے مدہ کے برابر اور الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو کھڑی حرکات ہیں یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کے ساؤنڈ بھی سیم ہے اور ان کی مقدار بھی ایک جیسی ہے، یعنی 2 حرکات کے برابر ان کو کھینچنا ہوتا ہے۔ پھر اس کو ہم جو کھڑی حرکات ہیں یا اسی طرح کھڑی حرکات کے ساتھ ساتھ الف مدہ، اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ الف مدہ اور کھڑا زبر کی مشق۔ زیادہ، ٹھیک ہے، یہ الف مدہ سے پہلے زبر ہے، اس لیے ہم زبر کو 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ زاد، طوب، فاز، ٹھیک ہے، فاز۔ جہاں پر صرف زبر ہے اس کو نہیں ہم کھینچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ خیال کر کے پڑھنا ہے دونوں کو ہی۔ سادہ جو زبر ہے اس کو بالکل بھی نہیں کھینچنا، لیکن اتنی جلدی بھی نہیں پڑھنا کہ جھٹکا محسوس ہو، ٹھیک ہے۔ فاز، جاوز، مالکی۔ اب یہاں میم پر کھڑی زبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جیم میں الف مدہ تھا تو 2 حرکات کے برابر کھینچا، مالکی یہاں کھڑی زبر ہے تو اسے بھی 2 حرکات کے برابر، مالکی۔
आमन फतह। अब देखें इसमें खड़ी जबर भी है और अलिफ मद्दा भी है। फतह सलासा। फिर वाऊ मद्दा या उल्टा पेश की मश्क। कूली मोहिन नूरी तमूर नूरिया। ठीक है, नूरिया वूरिया दाऊद। याद रखिएगा, जब हम वाऊ बोलते हैं तो वाऊ में इसका साउंड कैसा, जैसे पहले आपको बताया था वैसे होना चाहिए। जैसे ये वाऊ है ना, वाऊ, एक तो इसको वाऊ नहीं बोलना, वाऊ नहीं, बल्कि होंठों के किनारों से इसका साउंड बनेगा वाऊ वाऊ। ठीक है। और दूसरा, जब इस पर हरकत आ रही है, उल्टा पेश आ रहा है, तो हम इसको वो नहीं कहेंगे। वो रिया दाऊद। फिर याय मद्दा और खड़ी जेर की मश्क। सीक कील गीद वकीलिही बिकमीसी मीकाल कुतुबिही रुसुलिही। ठीक है, यानी याय मद्दा या खड़ी जेर ये दोनों बराबर हैं। अब उन्होंने कुछ हरूफ हमें दिए जहां पर हरूफ मद्दा भी हैं और खड़ी हरकत में से भी कुछ होगा है, बल्कि तो उनको ख्याल करते हुए हमने इनकी मिकदार को पढ़ना है। जैसे उज़ीना नूहीहा वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि। अब यहाँ देखें, दीनिल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह में खड़ी जबर है। ठीक है, फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। मजीद हम इसको देखते हैं। कायदा नंबर 2। पहला कायदा क्या था? पहले कायदे में हमें ये बताया गया कि चार हरूफ को कुछ खींच कर पढ़ते हैं। अलिफ मद्दा, वाऊ मद्दा, या मद्दा और उसके साथ साथ खड़ी हरकत। अब दूसरा कायदा क्या है हमारे पास मद का? ऐसा हर्फ जिस पर बड़ी मद या छोटी मद हो। जैसे ये मद की अलामात भी दिखाई गई हैं। ठीक है, जहां पर ये वाली मद है उसको बड़ी मद कहा, और जहां ऐसी मद है इस शक्ल की उसे कहा छोटी मद। तो क्या कायदा है? जिस हर्फ पर बड़ी मद या छोटी मद हो और उसके बाद हमजा हो, तो उस मद वाले हर्फ को दरमियाना यानी दुगना खींच कर पढ़े। अब दुगना से क्या मुराद है? जैसे पीछे हमने पढ़ा कुछ खींचना है, यहां उन्होंने कहा दरमियाना यानी दुगना। यानी जितना हमने पिछले हरूफ को खींचा, हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत को, उससे डबल हम इस मद को खींचेंगे। यानी कि हमारे पास इस उस हिसाब से मद की मिकदार है हमारे पास 4 हरकत। कौन सी मद? बड़ी मद या छोटी मद हो और उसके बाद हमजा। ठीक है, हमजा हो। हमजा चाहे असली हो चाहे मारूफ हो। असली हमजा वो तो आप सब जानते हैं ना, ये वाला जा में जो हमजा आ रहा है ना, ये असली हमजा है। हमजा मारूफ कौन सा होता है? जब अलिफ पर कोई हरकत आ जाए तो वो हमजा हो जाता है ना। अलिफ तो तभी होता है जब तक वो खाली रहता है, जब उस पर कोई हरकत आ जाती है तो वो हमजा बन जाता है, तो उसे कहा जाता है मारूफ हमजा। तो जब ये मद है या ये मद है और इनके बाद असली हमजा आ गया या मारूफ हमजा, ठीक, तो उस वक्त हम इन मद्दात को 4 4 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। जैसे ये मिसाल है जा, यहाँ पर ये देखें बड़ी मद आ रही है, ये वाली शक्ल आ रही है, ये बड़ी मद है। बड़ी मद के बाद हमजा आया, फिर यहाँ पर देखें या अय्युहा में या पर ये छोटी मद आ रही है, ये वाली शक्ल आ रही है, ये मद आ रही है। ठीक है, तो मद के बाद ये हमजा आ रहा है। तो यूं हम इन दोनों मद्दात को, छोटी मद को भी बड़ी मद को भी 4 4 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और एक और बात,
آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ جو بڑی مد ہے نا، بڑی مد، اس کے بعد ہمیشہ آپ کو یہ اصلی حمزہ ہی ملے گا. جہاں بھی یہ بڑی مد ہوگی نا، اس کے بعد اگر حمزہ کی بات ہو رہی ہے نا، مد کے بعد حمزہ کی، تو بڑی مد کے بعد ہمیشہ اصلی حمزہ ہوئے گا، اور چھوٹی مد کے بعد ہمیشہ معروف حمزہ ہوگا، پھر چاہے وہ کلمات 2 ہوں یا 1 ہو. ٹھیک ہے، جیسے یہ مثالیں ہیں، اب ہم نے ان مثالوں کو مد کی مقدار کے مطابق صحیح کر کے پڑھنا ہے. چھوٹی مد، بڑی مد، اس کی لمبائی 4 حرکات. تو ہم اس کو پڑھتے ہیں. یا سما یضیء تبوء فنفعها إيمانها فی آبائنا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں، یہ فی پہ چھوٹی مد تھی نا، تو اس کے بعد حمزہ معروف آ گیا، اور اب یہاں بڑی مد تھی تو اس کے بعد اصلی حمزہ آ رہا ہے. یہ اوپر کی 2 مثالیں تھیں، یہاں بھی ایسے ہی تھا. یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں بڑی مد ہے تو اصلی حمزہ ہے، یہاں چھوٹی مد تھی تو حمزہ معروف ہے، چھوٹی مد ہے تو حمزہ معروف ہے. آگے بھی دیکھیں، قالو میں بھی چھوٹی مد ہے تو حمزہ معروف آ رہا ہے. ٹھیک ہے، فی آبائنا قالوا آمنا. پھر مد کا قاعدہ نمبر 3، یہ کون سی مد ہوگی؟ ایسا حرف جس پر یہ والی مد آ رہی ہے نا، یہ کون سی مد تھی؟ بڑی مد ہے نا. یہ دیکھیں، یہاں پر دیکھیں دوبارہ سے، یہ بڑی مد ہے، یہ بڑی مد ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا حرف جس پر بڑی مد کی علامت ہو اور اس کے بعد جزم یا شد والا حرف ہو، تو اس مد والے حرف کو ہم خوب، یعنی 3 گنا. 3 گنا سے اب کیا مراد ہو گیا؟ پہلے 2 تھا، پھر 4 ہوا، اب 6 حرکات ہو گیا. ٹھیک ہے، 3 گنا کھینچ کر پڑھیں. جیسے یہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں، آل، انا اور دابتن. اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیں، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، جب ہم کسی ایسی جگہ پر وقف کرتے ہیں جہاں پر ساکن حرف سے فوراً پہلے حروف مدہ میں سے کوئی حرف آئے، تو تب وہاں ہم انہی مدات کو 6 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تو ہم وقف نہیں کر رہے نا، بغیر وقف کے مد ہو رہی ہے نا، تو اس لیے اس کو 4 حرکات کے برابر پڑھا. لیکن جب وقف ہوتا ہے جہاں پر، یعنی آخری حرف ساکن ہوتا ہے اور ساکن حرف سے فوراً پہلے کیا ہوتا ہے؟ حروف مدہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو ہم 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو ایسے ہی اگر بڑی مد کی علامت ہے اور اس کے بعد جزم یا شد والے حروف آ جائیں تو اس مد والے حرف کو خوب کھینچ کر پڑھیں 3 گنا، یعنی تو پھر یہ 6 حرکات ہوگی. پڑھ کے بھی دیکھ لیتے ہیں. آن دابتن. خیال رکھنا ہے یہ بھی کہ جو تشدید والا حرف ہے نا، اس کو کیسے پڑھنا ہے. ایک تو اس کی آواز 2 بار آئے گی، دوسرا وہاں پر سختی سے اور رک کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، دابتن. ابھی کچھ حروف ہیں ہماری مشق کے لیے دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہاں پر پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. اب یہ کیا ہے کہ یہ بڑی مد ہے، بڑی مد کے بعد جزم آ رہی ہے تو ہم اس کو 6 حرکات کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر بھی دیکھیں بڑی مد ہے، اس کے بعد شد آ رہی ہے، اس کو بھی ہم 6 حرکات کے برابر کھینچیں گے. اسی طرح ادھر ہے. ٹھیک ہے، تو دوسری بات یہ کہ اکثر پڑھتے وقت ہمیں یہ مغالطہ لگ جاتا ہے کہ شاید جب یہ جو مد ہے نا، جب یہ کسی حرف کے درمیان میں آتی ہے نا، تو ہمیں لگتا ہے شاید اس کا اپنا بھی کوئی ساؤنڈ ہوگا. تو کچھ لوگ ہم اس کو یوں پڑھ لیتے ہیں، حاجتن، حاجتن. جیسے یہ لفظ ہے نا، دابتن،
पढ़ने वाले इसको पढ़ जाते हैं दाबतन, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मद शद इनकी कोई अपनी आवाज नहीं होती, सॉरी, मद की और जज्म की कोई अपनी आवाज नहीं होती। इसी तरह शद की भी, इनको पीछे वाले हरूफ से मिला के पढ़ा जाता है। अब हम इनको पढ़ के देखते हैं कि इनमें जो भी मद आ रही है इसको हमने 6 हरकत के बराबर खींचना है। अल अन अल अन अल अन। और ये ख्याल रखना है कि जो साकिन हर्फ आ रहे हैं ना, ये हिलने ना पाए, बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जहू काफतन वलद्दोल्लीन, ठीक। ये हमारे पास 3 कवायद हो गए मद के। पहला क्या था? पहले मद के कवायद में थे हरूफ मद्दा और खड़ी जबर, यानी खड़ी हरकत। दूसरे कायदे में क्या था? बड़ी मद छोटी मद, उसको हम 4 हरकत के बराबर खींचेंगे। और तीसरे कायदे में बड़ी मद, ऐसी बड़ी मद जिसके बाद जस्म या शद आ जाए, उसे हम 6 हरकत के बराबर खींचेंगे। और यहाँ मैंने आपको एक ये भी बात बताई है कि जब हम हरूफे मद्दा पर वक्फ, सॉरी हरूफे मद्दा है, अगर वक्फ किया कहीं पर आखिरी हर्फ साकिन और उससे फौरन पहले हरूफे मद्दा में से कोई हर्फ आ जाए, तो तब हम उसे 6 हरकत के बराबर खींचते हैं। और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी काफ़ी इस पे प्रैक्टिस भी हो चुकी है। अब देखिए मद का कायदा नंबर 4। जब 4 हरूफ, ठीक है, जब 4 हरूफ यानी अलिफ, जज्म वाली वाऊ, जज्म वाली या और खड़ी हरकत वाले हर्फ के बाद वाले हर्फ पर जज्म ठहरने की वजह से हो, ये तो वही कायदा है जो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। दोबारा से पढ़ें। जब 4 हरूफ यानी अलिफ, जज्म वाली वाऊ, जज्म वाली या और खड़ी हरकत वाले हर्फ के बाद वाले हर्फ पर जज्म ठहरने की वजह से हो, तो वहां इन चारों को कुछ खींचना, दरमियाना खींचना या खूब खींचना, तीनों तरह जायज है। यानी ऐसी मद हम पढ़ते पढ़ते कहीं पर वक्फ कर रहे हैं ना, खुद से वक्फ कर रहे हैं, और उससे पहले हरूफ मद्दा, ये हरूफ मद्दा ही है ना, अलिफ मद्दा का, जस्म वाली वाऊ, जस्म वाली या, खड़ी हरकत, खड़ी जबर, खड़ी जर, उल्टा पेश, ये आ रहे हैं ना अगर, तो क्या करना है हमने, वहां पर हम इन हरूफ पर 2 हरकत के बराबर, 4 हरकत के बराबर या 6 हरकत के बराबर खींच सकते हैं। लेकिन 6 हरकत के बराबर यहाँ खींचना ये ज्यादा आसान है, इसका दर्जा ज्यादा है कि ऐसी मत पर 6 हरकत के बराबर ठहरा जाए। 2 के बराबर भी ठहरे तो भी गलत नहीं है, 4 भी करें तो भी गलत नहीं है, हाँ 6 करते हैं तो ये ज्यादा अच्छा समझा जाता है। तो अब मिसालें हैं, तरतीब वार मिसालें, यानी अलिफ, जस्म वाली वाऊ, जस्म वाली या और खड़ी हरकत, ये इनके मिसालें हैं। वक्फ की सूरत में कैसे पढ़ना है इनको देखिए। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, बिरब्बिन नास, बिरब्बिन नास, यानी 2 हरकत, 4 हरकत, 6 हरकत, जैसे आप चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन ऊला 6 हरकत है। इसी तरह वशाहिदिन वमशहूद, वशाहिदिन वमशहूद, वमशहूद, याय, याय साकिन, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह खड़ी हरकत है तो तूबा लहुम व हुस्नु मआब, तूबा लहुम व हुस्नु मआब, तूबा लहुम व हुस्नु मआब। यानी कायदे के मुताबिक जब हम वक्फ करते हैं, वक्फ वाले हर्फ से फौरन पहले अलिफ या साकिन, वाउ साकिन या फिर खड़ी हरकत आ जाए तो क्या करते हैं, वहां पर 2 हरकत के बराबर, 4 हरकत के बराबर, 6 हरकत के बराबर, तीनों तरह से पढ़ना जायज है, लेकिन ऊला 6 हरकत के बराबर। अब क्या है, मद के तीनों तरीकों के साथ मश्क कीजिए। अन्नास 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 3 बार क्यों दिया, 1 बार 2 बार की मश्क, 4 बार 4, 2 हरकत की मश्क, 4 हरकत की मश्क, 6 हरकत की मश्क। जैसे अन्नास अन्नास अन्नास। इसी तरह वमशहूद वमशहूद वमशहूद। इसी तरह अलआलमी अलआलमीन अलआलमीन अलआलमीन। फिर खड़ी हरकत है मआब मआब मआब। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के सबक की समझ आ गई होगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज का सबक हमारा जाना पहचाना है। तो इंशाअल्लाहुल अजीज कल की क्लास में हम इसकी कायदे से प्रैक्टिस करेंगे। खासकर हमने अभी खड़ी हरकत पे प्रैक्टिस नहीं की ना, तो इंशाल्लाह हम वो सबक भी पढ़ेंगे, क्योंकि खड़ी हरकत पर जब हमने वक्फ करना होता है ना, वहाँ भी कुछ कवायद हैं, तो वो इंशाल्लाह कल हम प्रैक्टिस करेंगे जब वहाँ वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबका। बस ये कि एक बार मुझे ये वाले कलिमात है ना, ये कोई पढ़ के बता दे कैसे पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? जी सलवा आप पढ़िए। जी सलवा। मुझे लगा आवाज नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नास अन्नास अन्नास। 4 हरकत और 6 हरकत में फर्क जरूर होना चाहिए, ठीक है। इसकी हम मिकदार मालूम करने के लिए ना, बतौर प्रैक्टिस हम यूं कर सकते हैं कि अपने हाथ की मुट्ठी बना लें और फिर एक एक करके हम 6 फिंगर्स, 6 उंगलियां खोलें, तो ये 6 हरकत की मिकदार पूरी हो जाती। 2 खोलें तो 2 हरकत की, 4 उंगलियां खोलें तो 4 हरकत की, 6 उंगलियां खोलें तो 6 हरकत की मिकदार पूरी होती है। लेकिन खोलने का तरीका ये होना चाहिए कि आप म्याना रवि से खोल लें, यानी यूं एकदम झटके से ना खोल लें, और ना इतनी आहिस्ता कि मिकदार से भर जाए। बस बहुत तेजी से भी नहीं और झटके से भी नहीं खोलना, एक म्याने दरमियाने तरीके से इसको खोलना है, ठीक है। जितनी देर में 2 उंगलियां खुलती हैं वो हमारी 2 हरकत की मिकदार बनती है, जितनी देर में 4 उंगलियां खुलती हैं तो वो 4 हरकत की मिकदार, और जितनी देर में 6 उंगलियां खुलती हैं तो वो 6 हरकत की मिकदार हमारे सामने होती है, ठीक है। तो जब हम प्रैक्टिस करें, हमें ज़रूर इन मिकदार का तयन करने के लिए ना ये तरीका ज़रूर अपनाना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो जाता है कि किसकी मिकदार कितनी है, फिर बंदा ऐसे ही पढ़ लेता है, ठीक है जी। अन्नास गुड, ठीक है। वमशहूद वमशहूद
ومشهور. ठीक। एक और बात भी है सलवा, यहाँ यहाँ देखें दाल है ना, दाल, दाल पर हम वक्फ कर रहे وم- हैं, तो इस सूरत में दाल साकिन हो रही है ना, तो अब ये कुतुब मुजद्दिन में से आ गई, यानी हुरूफ जी कलकला में से, तो यहाँ कलकला भी قلقلة. होगा। फिर से पढ़िए। يعني إظهار كلمة الدال की. हाँ, दाल को हम हिला के पढ़ेंगे। ठीक. ومشهود. हम्म ومشهود. ومشهود. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकिल्लाह। العالمين. जी। जी सलवा, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं शायद और क्या ठीक है, नहीं याद. बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकिल्लाह, बारकल्लाहु फीक, अल्लाह मज़ीद फज़ील। जी सायरा, आप पढ़िए, अल आलमीन आप पढ़ लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अलआलमीन। नहीं, यहाँ तो, यहाँ अलआलमीन। अगर हमने वक्फ नहीं किया ना तो कायदे का वो खराब हो जाएगा, जी वक्फ जी की जी सूरत में है ना। जी मैम। अलआलमीन। 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 हाँ, बस थोड़ा ये है, ये जो लाम साकिन आ रहे हैं ना, कोशिश करें बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी ये हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। जी मैम। हाँ, आगे भी पढ़ लें। मआब। 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 ठीक है, माशा अल्लाह, बारकल्लाहु फीक, अल्लाह मजीद फजीद। जी सबा, आप कीजिए माइक ओपन। सबा उवैस। अच्छा, चलिए, शायद कोई प्रॉब्लम है। जी फुजेल साहब, आप कीजिए माइक ओपन। मेरी आवाज आ अस्सलाम रही है? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज हमने क्या पढ़ा। जी मैम। आज हमने पढ़ा है ये हम्म आपकी आवाज नहीं आ रही। बड़ी मद और छोटे, बड़ी मद जब होती है तो उसके बाद हमजा मैम बड़ी सली, और छोटी मद के बाद हमजा मारूफ आता है, तो उसको हम जनाब वो चार चार मरतबा चार जनाब हरकत के बराबर खींचेंगे। हम्म सही। और और खड़ा खड़ी जबर खड़ी जेर और खड़ा पेश, ये हमारी जनाब वो अलिफ मद्दा खड़ी जबर है वो अलिफ मद्दा के बराबर है, और खड़ी जेर है वो या मद्दा के बराबर है, और खड़ा जो पेश है वो खड़ा पेश वाव नहीं मद्दा होता, के उल्टा बराबर है, पेश मतलब होता उनकी है। मिकदार भी और पेश उल्टा होता है, खड़ा नहीं उल्टा होता। पेश उल्टा है। जी मैम। तो उनको जनाब उनकी मिकदार भी उन जितनी है, और उनका साउंड भी उन जितना है, उन जैसा किन जैसा? है, अलिफ मद्दा वाव मद्दा और या मद्दा जैसा। हाँ, हुरूफ मद्दा जैसा। सही, ठीक है। कितनी मिकदार है इनकी? बताइए। चलिए, ऐसा करें कि अच्छा। आपने ना ये सबक अब दोबारा सुनना है, ठीक है।
میم آواز کٹ گئی، آپ نے پتہ نہیں کیا کہا، سمجھ نہیں آئی۔ ہاں میں یہ کہہ رہی تھی یہ جو 4 حرف ہیں، الف، واو مدہ، یا مدہ اور کھڑی حرکات پر، ان کی مقدار کتنی ہے؟ ان کی مقدار 4 وہ بغیر وقف کی صورت میں کے، 6، نہیں نہیں، وقف کے بغیر کتنی ہے ان کی مقدار؟ دو کے پر 4 کے برابر کب ہوتی ہے؟ جب بڑی مد ہو اور اس کے بعد حمزہ ہو، اور اگر اور چھوٹی مد چھوٹی کے مد بعد؟ پھر حمزہ معروف ہو۔ صحیح۔ اور کیا پڑھا؟ اور یہ پڑھا ہے جو بھی ہے کہ الف اور جزم والی واو یا جزم والی یا ہو، اس سے پہلے کچھ اور بھی تو پڑھا ہے؟ اس کے پہلے کچھ اور بھی پڑھا ہے۔ ثبوت ہے میرے پاس، دکھا دوں؟ یہ دیکھیں، یہ ہاں ہاں، بڑی مد کے بعد اگر شد جزم آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے۔ اور بس ہاں، بڑی مد کے بعد جب شاد یا جزم والا حرف آ جائے تب ہم بڑی مد کو 6 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ جی ٹھیک ہے، میم۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے سبق توجہ سے ہی سنا تھا، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، اللہ مزید فزید۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔